नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने गछ कहानी पाठ एकटा ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारी तो पिला माने आज आम यार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा जो माने भी प्रथम वीडियो को देखी ना मो चैनल को विजिट करो प्लेलिस्ट रे क्लास 5th ओडिया बोली कि प्लेलिस्ट ना सेठी देखि परिवो। तो आज आम ए वीडियो रे ता प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। आस कथा फास्ट एटा को देखिदेवा। गछटी नरम गलारे काहाकू कहूछि? गछटी नरम गलारे काहाकू कहूछि ना से कहूछि सब मनुष्य मानंकु। काहाकू कहूछि? मनुष्य आउ छोट पिला मानंकु। छोट पिला मानंकु गछटी नरम गलारे कहूछि। 2 नंबर जन्म कालरू गछटी क्यों क्यों जातना सही आसीछि? 2 नंबर क्यों क्यों जातना सही आसीछि? दुख, खरा, वर्षा। दुख, खरा और वर्षा ये 3टी जातना जन्म कालरू गछटी सही आसीछि। तापर आमे गछ आम पे कौन सब साइती रखी? गछ आम पे फूल, फल, छाई तापर आ गोटे अच्छी आम जोटा अम्लजान अम्लजान यहाँ गोटे समस्त जीवजंतु गोटे मूल्यवान बा आवश्यक जोटा आम गछटारू पाई था। तो फूल, फल, छाई, अम्लजान एगुड़िक गछ आम साहित्य करी रखी। 4 नंबर गछर भाषा रे आमे काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित? गछर भाषा रे आमे काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित? सेटा होछि आम करम। आम करम को आमे मूलमंत्र करिबा उचित। आमे करम को हमर मूलमंत्र करिबा उचित। बुझी पाइल पिला माने? नेक्स्ट 5 नंबर कौन न करिबा को गछटी अनुरोध करिछि? कौन न करिबा को गछटी अनुरोध करिछि? सेटा होछि आकुल। आकुल न करिबा को गछटी निवेदन करिछि बा अनुरोध करिछि। ए जिनिसटा आमे देखि पारिबा। तुमको देखि दउछि देखो। अंतर फेड़ीण कहूछि तुमको करनी आकुल मते। पिला देखि पाइल एटा जो अछि ए लाइनटा देखो करनी आकुल मते ए जिनिसटा। तो 5 नंबर उत्तर जो अछि कोन न करिबा को गछटी अनुरोध करिछि रहौ जे आकुल न करिबा को से अनुरोध करिछि। नेक्स्ट पाठरु देखिबा बे तले केते गुडी प्रश्न और सेमानकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तरटी पाखरे दिया जाइतिबा राइट चिन्ह दियो। जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबा को वृक्ष कहिछि? जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबा को वृक्ष कहिछि? चरम पथ, कर्म पथ, धर्म पथ ना मरम पथ? आमे कविता रे सबले पढिछु सेटा होछि कर्म पथ। गछ हम कहिछि निज जीवन रे आमे केबे कर्म पथ को अवहेला न करिबा पई कहिछि। गछ कोण करी समस्तंकु छाई रे आश्रय देछि? गछ कोण करी समस्तंकु छाई रे आश्रय देछि? डालपत्र धरी, अंतर फेड़ी, बकल हृदय चिरी ना विराट आकार करी? एमानक भितर को विषय में जानिछे सेटा होछि बकल हृदय चिरी। बकल हृदय चिरी। पिला माने तुमे जदि मोर प्रथम वीडियोटी को देखिथिबो तबे क्वेश्चन आंसर निहाती भाव रे तुमे जानि पारिबो। जदि ए पर्यंत भी देखिनो पिला माने तो मो प्लेलिस्ट को जाओ सेठी क्लास 5th ओडिया बोली कि थो ता नाटा सेटू देखि पारिबो। नेक्स्ट जगत हितरे कोण करिबा उचित? फल खाइबा, सबुजिमा भरिबा, पर उपकार करिबा ना गछ लगाइबा? आमे भलो भाबे जानिछु आमे कविता रे कोण आलोचना करथिला ना पर उपकार करिबा। जगत हितरे कोण करिबा उचित ना परर उपकार करिबा। नेक्स्ट नंबर पर उपकार करिया पे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित? जेतेले पर उपकार करू सेतेबेले काहाकू निजर मूल मंत्र करिबा? कर्म को, जन्म को, धर्म को ना सेवा को? सेटा होछि हम कर्म को। आम कर्म को आम मूल मंत्र करिबा उचित। नेक्स्ट
ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର, ଏ ରୂପ ମୋହର ଯେଉଁ ସାଧନାର ଫଳ, କେତେ ସାଧନାର ଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଛ। କବି କହିଛନ୍ତି, ଧରଣୀ କହିଛି, ପିଲାଟି କହିଛି, ନା 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମର ଗଛ କହିଛି। ତ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗଛଟି କହିଛି। ସେ କାହାକୁ କହିଛି? ନା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପରି ତୁମ ପରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କଳ୍ପନା କରିବା। ଯେମିତି ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? ନା, ଗଛ ତ କଥା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। D ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ନା, ଆମେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇନି। ମନେ ରଖ, ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଛ ଆଉ ଗଛ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କଥା ଲାଗୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିନି କି କ'ଣ ଥିବ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମତରେ ଗଛମାନେ ଆମ ପରି ମୁହଁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଭାବିବା। ଗ ନମ୍ବର, ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ହେଇଥିବା, ଆମେ ବି ପରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉପକାର କରିବା, ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବା, ଏହା ଆମେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥା ହେବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, ନରମ ଗଲାରେ ଗଛଟି କହଇ, ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଉପର ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭାବ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ଅଛି ସେ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ସେଟା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇଲେ। କ'ଣ ନା ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଅଛି ଭଲ ରହିବ, ଆମ ଧରଣୀ ମା ଭଲ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସେଇ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି କି ଯାତନା ସହିଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ନା ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାତନା ସହିଛି? ଦୁଃଖ, ଖରା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା, এই 3ଟା ଜିନିଷ ସେ ସହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛୁ? ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛୁ? ନା ତାର ଡାଲପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି, ତାର ଡାଲପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଗଛକୁ ଆମେ କଷଣ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଏଇଟା ନେଇ ଅମ୍ଳଜାନ। এই ফুল, ফল, ଛାଇ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ। ତ ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ, এই 4ଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ସାଇତି ରଖିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ତାରି ଯତ୍ନ ନେବା। କାହାର ଯତ୍ନ ନେବା? ନା ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆମେ ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଆସ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାର। ଯେମିତି ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ନୟନରୁ, ମାନେ ଆମ ଆଖିରୁ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଛକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ବାହାରେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀରଟି ହେଉଛି ସେ ଗଛର ଲୁହ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ସେମିତି ଗଛରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରେ
ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୁହ ସହିତ ସମାନ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଧରଣୀ ହସିଲେ, ଧରଣୀ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମ ମା ମାଟି ବା ଆମ ପୃଥିବୀ। ଆମ ମା ମାଟି ବା ଆମର ପୃଥିବୀ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ବେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ରହିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ଅଛି ସେ ହସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ମଫଲ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ଗଛଟି କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି? ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ କହୁଛି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଗଛରେ ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ଅଛି ସେ ଫଳ ତୁମେ ଖାଅ, ଆଉ ମୋରି ଆଗରେ ଶପଥ କର ଯେ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ ପଥକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବନି। ତୁମେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ଧରଣୀ ମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଏହା ଶପଥ କର ବୋଲି ଗଛଟି ଆମକୁ କହୁଛି। କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ନିଜର କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହିବା, କର୍ମକୁ ନିଜର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପର ଉପକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାର କଥା। ଭାଷାର କଥା ଆମେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ତଳେ ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, କବିତାର କେଉଁଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତାକୁ। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ, ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି ଅଛି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 2 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଲ ମାଲ। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ହେବା। ତୁମେ କବିତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଦେଖିନିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏବେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ରହିବ। ଦେଖିନେବା ଟିକେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା। ଗଛଟି କହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ପଥର ଧାରେ। এই লাইনটিକୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜାଣିଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଅଛି କବିତାର। ଯଦି କବିତାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଆରାମସେ ଜାଣିବ। ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖ, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, ଦୁଃଖରେ ମୋ ବା ଗଛର ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ବି ଗଛର ଅଛି। এইটা দেখো, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିଦେଉଛି କବିତାର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ତା ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼, ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। ଆମେ କହୁଛି ଦେଖ, ନ ବ ଜ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ମାତ୍ରା ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ତ ନବଜକୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଜୀବନ। କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି? ଜୀବନ। ସେମିତି ତ ଗ ଜ, ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ଜଗତ। ଏଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଜଗତ। ନେକ୍ସଟ, କତଳ। କତଳ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ ଏଇ କବିତାରେ? ଲୋ ତ କ, ଲୋତକ ହେଇପାରିବ। ରଧଣ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଧରଣୀ, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଧରଣୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, ନ ଚ ସ, ନଚ ସଟା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଟାକେ ସୋଚନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସୋଚନା ବୋଲିକି ଅଛି କବିତାରେ, ସୋଚନା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଦେବା କର ପଉ, କର ପଉ, ଆମେ ଏଟା ଲେଖିପାରିବା ଉପକାର। ନେକ୍ସଟ, ସମଜବ,
ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ ଆମେ ସବୁଜିମା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କର ପକୁ ଲେଖିପାରିବ ଉପକାର, ସମଜବକୁ ଲେଖିପାରିବ ସବୁଜିମା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଡ଼ ଲେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି ଦେଖ, ତାର ସମ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ବୋଲେ ଗଛ, ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ବୃକ୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗଛକୁ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଗଛକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ପାଦପ। କ'ଣ ହେବ? ପାଦପ। ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି ପତ୍ରର ପଲ୍ଲବ। କ'ଣ ହେବ? ପଲ୍ଲବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଲୁହ, ଲୁହର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଲୁହର ହେଇପାରିବ ଅଶ୍ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଏଠି ଲୋତକ। ପଢ଼ିଛୁ ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆଖି, ଆଖିର ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନୟନ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଚକ୍ଷୁ। ହେବ ନା? ଆଖିର ହେବ ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ। ନେକ୍ସଟ ଶପଥର ଦେଖିବା। ଶପଥର କ'ଣ ହେବ? ଶପଥକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଥାଉ ନା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଥାଉ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ପଣ। ପଣର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ଯୋଡ଼ିବା ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ଡାଲକୁ ମୋହର। ଡାଲକୁ ମୋହର କ'ଣ ହେବ? ଡାଲକୁ ମୋହର। ଡାଲକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ହେବ? 4 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ? 2 ନମ୍ବର। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ। କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାର। କେଉଁଠି ଅଛି ଲୋତକ ଧାର? 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ, ଦେଖ 8 ନମ୍ବରକୁ ଅଛି ଦେଖ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକର ଧାରା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସେଠି ଫୁଲ ଫଲ ସାଇତିଛି। ଗଛରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଫୁଲ ଫଲ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଜନମ ପର ଉପକାର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପର ଉପକାର। ପର ଉପକାର ଆମର କ'ଣ ହେବା କଥା? ନା ପର ଉପକାର ହେବା କଥା ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପର ଉପକାର କ'ଣ ହେବା କଥା ପିଲାମାନେ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର। ଜନମ କାଲରୁ। ଜନମ କାଲରୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ବରଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ଜନମ କାଲରୁ ଗଛଟି କ'ଣ ସହିଛି? ନା ବରଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର। ଜଗତ ହିତରେ। ଜଗତ ହିତରେ, ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ହିତରେ କିଛି କାମ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା। ଜଗତ ହିତରେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଜଗତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଧରଣୀ ହସିଲେ। ଧରଣୀ ହସିଲେ, କିଏ ହସିବ? ଆମ ପରିବେଶ। ଧରଣୀ ହସିଲେ କିଏ ହସିବ? ନା ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଖେନ୍? ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର। ଏ ରୂପ ମୋହର। ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତଳକୁ। ଏ ରୂପ ମୋହର। ଏ ରୂପ କାହାର ଲାଗେ? ନା ଏ ରୂପ ମୋହର ହେଇଯିବ ସାଧନାର ଫଳ। ଏ ରୂପ ମୋହର ସାଧନାର ଫଳ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର। ଫଲ ଖାଇକି। ଫଲ ଖାଇକି କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଫଲ ଖାଇକି ଶପଥ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଫଲ ଖାଇକି ଶପଥ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି। ଛାଇରେ କିପରି ଆସରା ଦେଇଥିଲା ସେ କବିତାରେ? ନା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଲାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଲା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି କହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖ। ଆମ ବହିରୁ ଆମେ କେତେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା
ଚେରମୂଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚେରମୂଳ। ଚେର ମୂଳ ମିଶି କ'ଣ ହେବ ନା ଚେରମୂଳ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିମା ନା ଫୁଲ ଫଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଫୁଲ ଫଲ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କରମ ପଥ ଥିଲା ନା କରମ ପଥ। এই তিনটা লেখিদেব। ভেরি গুড। চলো নেক্সট প্রশ্ন। পদ্য রূপରୁ গদ্য রূপ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ହତଶ୍ରୀରୁ ଏଠି ଦେଇଛି ହତଶ୍ରୀରୁ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏହିଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ମାନେ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ଆଉ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କବିତାରେ। ନା କବିତାରେ ଆମେ କରମ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲା। କରମ, କରମର କ'ଣ ହେବ କର୍ମ। କ'ଣ ହେବ କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବା ମନ୍ତର ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମନ୍ତର ଏଇ ଯିବାଟା ସେଟା ମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପରାଣ। ପରାଣର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଣ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରାଣର ପ୍ରାଣ। ନେକ୍ସଟ ଜନମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଜନମ ଜନ୍ମ ଜନମ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଅଛି ବରଷା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା। ଆଉ ଅଛି ପତର ପତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଇରିଷା ଈର୍ଷା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ତ ଏଇଟା ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଗକୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ପଢ଼ି ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।